Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke majlis meraih berkaitan dengan Al-Quran, anjuran Klub Sahabat Pecinta Al-Quran yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, Imam Masjid Negara, serta para jemaah sahabat pecinta Al-Quran dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya Zaihan, moderator anda pada petang ini. Diingatkan para jemaah sekalian untuk menjaga adab sopan dengan menutup aurat serta berada di dalam keadaan wuduk walaupun kita berada di dalam majlis secara maya bagi meraih keberkatannya. Ikhlaskan dan betulkan niat kita untuk sama-sama mencari redha dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan mic di-mute atau di-off-kan dan pastikan kamera dalam keadaan tertutup agar tiada sebarang gangguan bunyi dan suara semasa majlis sedang berlangsung. Marilah kita sama-sama ikuti Iqra' dan Tadabbur bersama Al-Fadhil Ustaz agar kita sama-sama dapat hayati hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran agar kita semua tergolong dalam kalangan insan-insan yang bertakwa. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis petang ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. So petang ni kita baca surah Waqiah dulu sebelum kita sambung nama tadabbur kita. Boleh, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat sambung tadabbur surah Nuh
Tadabbur surah Nuh. Yang lalu kita dah sampai kepada ayat 4. Kita dah sampai kepada ayat 4. Dakwah Nabi Nuh kepada kepada kaum dia, an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Seruan dari Nabi Nuh ini sama sahaja dengan seruan dengan nabi-nabi setelahnya. Seruan daripada nabi ini sama bentuknya, tiada perbezaan, beribadah kepada Allah dan jaga diri. An ya'budullaha wattaqu. Beribadah kepada Allah, sembah Allah dan bertakwa. Dan itulah intipati yang dibawa oleh Nabi zaman berzaman sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita glimpse through Al-Quran, Al-Quran datang dengan bawa tema ini, an ya'budullaha wattaqu. An ya'budullaha wattaqu. Beribadah kepada Allah dan bertakwa. Itulah tema Al-Quran. Mengenal Tuhan dan bagaimana kita nak menjadi hamba dia. Kesan daripada itu, yaghfir lakum min zunubikum, kamu akan diampunkan dosa. Allah akan mengampunkan dosa kamu. Allah akan mengampunkan dosa kamu. Yaghfir lakum min zunubikum, Allah akan mengampunkan dosa kamu. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan juga hidup kamu akan dipanjangkan hingga ke satu masa tertentu. Hidup kamu dipanjangkan sehingga ke satu masa tertentu. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Sesungguhnya bila sampai masanya, tiada sebarang tangguh. Masa penangguhan pun diberi. Tiada sebarang masa penangguhan diberi. Lau kuntum ta'lamun, kalaulah kamu tahu. Kalaulah kamu tahu. Sehingga sampai ayat 4 ini, itu merupakan permulaan dakwah Nabi Nuh. Permulaan dakwah Nabi Nuh. Masuk ayat kelima seperti mana yang kita pernah tadabbur sebelum ini. Setelah berlalunya 950 tahun. Setelah berlalunya 950 tahun. So jarak antara ayat 4 dan ayat 5 sekitar 950 tahun. Lalu apa berlaku pada ayat kelima? Ayat kelima adalah laporan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala setelah siri-siri dakwah. Setelah siri-siri dakwah yang baginda laksanakan. Jom kita tengok apa yang Nabi Nuh laporkan kepada Allah. Qala Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Rabbi inni da'autu qaumi, wahai Tuhanku, wahai penguasa diriku, wahai Tuhan yang mengatur urus hidupku. Inni da'autu, aku berdakwah, aku menyeru mereka. Aku seru mereka. So para Nabi dan Rasul ni datang, diutuskan untuk menjemput dan menyeru manusia. Bukannya untuk menghukum. Bukannya untuk menggelar. Ini Wahabi, yang ini kafir, yang ini munafik. Tak. Mereka datang untuk menyeru, menjemput. Marilah, ini jalan Tuhanmu. Ikutlah aku. So, inni da'autu qaumi. Lailan, malam dan siang. Kalau tengok translation tu, aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tapi ayat yang terpapar ialah lailan, malam dulu baru siang. Laila wa nahara. Malam dan siang berbeza dengan siang dan malam. Kalau kita sebut siang malam, dia sangat berbeza bila kita sebut malam dan siang. Soalannya ialah apa perbezaan malam siang dan siang malam?
Okey, apa beza? Malam siang, siang malam. So, siang malam, kita akan utamakan kerja. Kerja sebab lazimnya siang ni di associate atau dikaitkan dengan kerja, kan? Dan kerja yang tak habis dibawa ke malam, siang malam. Tapi bila sebut malam dulu, Nabi Nuh sangat menghormati privasi dan waktu rehat kaum dia. No, dia sangat menghormati waktu busy, waktu sibuk kaum dia. Lalu didatangi kaum dia itu untuk didakwa sewaktu kaum dia sedang tak buat apa-apa, sedang berehat waktu malam. Dan bila disebut malam bawa ke siang, dia suggest bahawa kehidupan Nabi Nuh jarang-jarang dapat tidur waktu malam. Dan itulah laporan Nabi Nuh. 950 tahun, dia kejar masa kaum dia, ambil masa pada waktu kaum dia tengah rehat, tengah tidak disibukkan dengan dunia, terutamanya pada waktu malam, untuk didakwah pada kaum dia. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dia bermula waktu malam, bawa ke siang. Kerana waktu siang sampai ke malam, kaum dia sedang sibuk bekerja. Dari malam bawa ke siang, kaum dia sedang berehat. Dan waktu itulah Nabi Nuh berdakwah. Pun begitu, falam yaziduhum du'ai. Dan tiadalah yang menambah bagi mereka seruan-seruanku illa firara, melainkan mereka semakin jauh berlari, semakin mereka meninggalkanku. Semakin mereka meninggalkanku. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Dah buat macam tu, dah cari masa yang ample, masa yang sesuai untuk kaum tu menerima dan mendengar. Tapi 950 tahun sepanjang dakwah Nabi Nuh itu tidak menjadikan mereka bertambah beriman, kecuali mereka semakin menjauh. Tuan-puan sanggup tak kalau kita bercakap dengan orang, orang semakin menjauh. Belum pun orang tu kita sempat datang jumpa dengan orang tu, orang dah semakin keluar dan menjauh. Berlari. Firara ni berlari. Kan nampak dia kita dekat hujung kedai, terus tutup pintu, lari. Begitulah yang dilalui oleh Nabi Nuh. Bukan sehari dua, tiap-tiap hari. Bukan setahun dua, ratusan tahun. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Satu masa dulu, masyarakat kita begitu takut dengan dengan jemaah tabligh. Bukan dulu je, sekarang pun takut dengan jemaah tabligh. Bila nampak dia orang cepat-cepat tutup pintu. Bila bagi salam, sanggup tak jawab salam. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, dan sungguh aku setiap kali aku memanggil mereka, berdakwah kepada mereka, menyeru mereka, litaghfira lahum, supaya engkau mengampunkan dosa mereka. Setiap kali aku menyeru mereka supaya engkau ya Allah mengampunkan dosa mereka. Tuan-puan, rupanya kita kalau kita dengar dakwah dari orang, kita dengar teguran dari orang, kita dengar nasihat daripada orang, itu tandanya Allah sudah pun mengampunkan dosa kita. Baru dengar.
litaghfira lahum. Ketika setiap kali aku berdakwah kepada mereka, supaya engkau dapat mengampunkan mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari mereka jauh ke dalam telinga. Bagi yang kuat, sempat lari. Yang lemah tak sempat nak lari. Bila Nabi Nuh bercakap, dia masukkan jari. Asabi' bukan jari jemari. Mana muat masuk 2-3 jari. Asabi' satu jari dimasuk sedalam-dalamnya. Ada orang berlari, ada orang tu yang tak sempat berlari dimasukkan. Jari sedalam-dalamnya tak nak dengar. Asabi'ahum fi adhanihim. Pada kedua telinga mereka. Tuan-tuan bayangkan, tak payah jiran sebelah rumah, anak kita sendiri kalau kita tengah bercakap, dia masukkan jari dalam telinga. Apa tanda dia? Tak nak dengar. Seboleh-boleh tak nak dengar. Dan ada yang wastaghshaw thiyabahum. Dia ni. Baju ni. Kan? Baju ni dia buat macam ni. Tak nak. Tutup muka dengan baju. Wastaghshaw thiyabahum. Dia sumbat telinga, dia selubung dengan baju, dengan pakaian, tutup. Tak nak. Wastaghshaw thiyabahum. Wa asarru. Degil. Wastakbaru istikbara. Dan mereka sangat sombong dan melampau. Wastakbaru istikbara adalah gambaran dari Nabi Nuh tentang keengganan dan keingkaran kaum dia. Sampai Nabi Nuh lost word nak menggambarkan betapa buruk perangai kaum dia. Itu yang dia hadapi hari-hari. Tuan-tuan, hari ini macam mana hidup kita? Apa yang tuan-tuan kerjakan daripada pagi? Kehidupan yang biasa hari Isnin. Kan, time lunch, kita pergi lunch. Kalau kerja cikgu tu berhadapan dengan murid-murid. Ada tak tuan-tuan hari ini dimaki, dimarah oleh orang? Tak ada. Alhamdulillah hidup anda bahagia hari ini. Ada tak hari ini anda diherdik oleh bos? Dimarah? Ada tak bila anda nak jumpa dengan orang melarikan diri? Masukkan tangan dalam telinga, jari dalam telinga. Berselubung, memalingkan muka. Ada? Tak ada kan? Tapi ada tak pernah anda lalui hari itu? Ada. Mungkin dalam 30 tahun sekali anda lalui. Nabi Nuh melaluinya 950 tahun. Hari-hari. Fa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dia melalui itu semua dan Nabi Nuh sedang buat laporan tentang pengalaman dia berhadapan dengan kaum dia. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian aku menyeru mereka secara terang-terang. Apa maksud secara terang-terang? Mungkin dia pergi ke dewan orang ramai. Atau mungkin dia pergi join jom heboh. Menyeru orang dekat pentas-pentas. Dekat pasar. Dekat pasar raya. Masuk radio, keluar TV secara terang-terang. Audien yang ramai. Jihara.
Dia buat iklan, masuk billboard, masuk surat khabar, paparkan kat YouTube, dekat Facebook. Ini da'autuhum jihara, aku menyeru mereka dengan terang-terang. Semua orang nampak. Guna hela, guna mic mungkin. Cara besar-besaran. Ini teknik yang Nabi Nuh bawa. Summa ini a'lantu lahum. Sesudah aku dakwah secara terang-terang, kadang ada orang dengar, kadang ada orang tak dengar. Ada orang yang lari, ada orang yang masuk telinga. Tutup telinga. Tapi aku tetap dakwah secara terang-terang. Summa inni a'lantu lahum. Kemudian aku iklankan kepada mereka. Aku iklankan kepada mereka. Apa maksud iklankan kepada mereka ni? Iklan ni, a'lan tu, aku iklan. Bagi siapa-siapa yang nak, setelah dia dakwah terang-terangan, so dekat hujung tu dia tutup, okey siapa-siapa yang nak tahu dengan lanjut boleh hubungi saya. This is my card. Personal coaching. Wa asrartu lahum israra. Dan aku menyeru mereka berseorangan. Personal coaching. 101. Ada kelas ramai-ramai dan siapa-siapa yang nak menunjukkan minat, mari jumpa personally. Personal coaching. Wow, itu usaha dia tuan-puan. Itu usaha dia. Usaha Nabi Nuh. Begitu gigih. Ramai-ramai pun boleh, seorang-seorang pun boleh. Ada tak kita buat macam tu? Dia seharusnya kita mencontohi apa yang Nabi Nuh buat. Ini usaha dia dan ini teknik-teknik yang baginda buat. Baginda laksanakan. Dan sewaktu personal coaching tu apa yang dia dakwahkan. Kita kadang-kala kalau kita kata jomlah kita dakwah, ajak orang. Kan, ajak orang jadi baik. Kadang kita kata saya tak tahu nak cakap apalah Ustaz. Saya tak tahu nak cakap apa. Kan nak ajak dia macam mana? Tak tahu nak cakap. Sekarang Nabi Nuh ajar kita. Sewaktu dia buat personal coaching ni, per orang secara bersemuka, dia kata apa? Fakultu, aku katakan kepada mereka. Aku katakan kepada mereka. Istaghfiru rabbakum. Istighfar. Mohon ampunlah kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Dia maha pengampun. Tuan-puan, ada tak kita bercakap macam ni dengan anak? Wahai anakku, mohon ampunlah pada Allah. Dia maha pengampun. Atau kita katakan, jangan buat macam tu, nanti Allah marah. Jangan buat macam tu, nanti Allah murka. Kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita sebagai Tuhan yang maha pemarah. Kita jadikan Tuhan sebagai alat untuk menenangkan anak kita. Untuk supaya dia stop. Kalau tak, dia berdosa. Kalau dia tak ikut cakap kita, dia derhaka. Masuk neraka. Mati seksa. Itu yang kita perkenalkan kepada anak kita. Sedangkan cara Nabi Nuh perkenalkan Allah sebagai dia maha pengampun. Walau apa pun yang awak buat. Awak dah hidup 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Tuhan tu maha pengampun. Istighfar. Innahu kana ghaffara. Istighfar. Banyakkan istighfar. Kenali Tuhan dengan istighfar. Dia tak mulakan dengan solat. Solat kamu, kalau tak solat masuk neraka. Tak. Dia tak mulakan dengan puasa. Tak. Dimulakan dengan istighfar. Setiap kali melakukan kesalahan,
bertaubat. Pohon keampunan. Barulah rasa diri dipandu. Kerana kesan daripada kita melakukan istighfar, ayat 11, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan utus dari langit ke atas kamu rezeki yang mencurah-curah. Midrara, hujan lebat bagai diperah. Itu midrara. Hujan lebat bagai diperah, dicurah-curah. Hanya dengan istighfar. Hanya dengan kita mohon ampun dari Allah. Satu kelebihan istighfar. Bila kita mohon ampun, Allah akan buka pintu rezeki seluasnya. Dalilnya dari sini. Siapa yang beri nasihat ni? Nabi Nuh. Tuan-puan, Nabi Nuh. Orang yang hidup 8,000 tahun dulu. Memberi nasihat supaya istighfar. Kepada kaum yang relatifnya umur mereka sudah sangat panjang. So dahulukan memperkenalkan Allah sebagai yang maha pengampun. Kesalahan yang dibuat bukan selamanya menjadi beban. Pastikan mohon ampun dari Tuhan. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kepada Tuhan. Dia maha pengampun. Dan bila kita mohon ampun, Allah akan hantarkan hujan lebat mencurah-curah. Kesihatan, rezeki. Wa yumdidukum bi amwal. Dan digandakan bagi kamu harta-harta kamu. Wa banin, dan anak-anak. Dengan istighfar, Allah akan gandakan harta. Allah akan gandakan anak. Bukan saja hujan turun mencurah-curah. Dan kita tahu hujan yang turun mencurah-curah, air hujan itu akan menyuburkan bumi. So dengan kita istighfar, kesan istighfar itu akan menyuburkan hati. Bila hati kita sudah subur, bila bumi sudah subur, bukankah itu tandanya harta akan melimpah ruah, bertambah. Wabanin, dan anak. Habis Ustaz, orang yang mandul macam mana Ustaz? Dia bakal akan dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan kasih sayang. Wabanin, anak angkat mungkin. Anak-anak saudara. Pengikut-pengikut, followers. Di dunia sudah dilimpahi dengan harta dan anak-anak pengikut. Wa yaj'alakum, dan ini di syurga. Wa yaj'alakum, dan kami jadikan buat kamu jannat, taman-taman. Wa yaj'alakum anhara, dan kami jadikan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir. Hanya dengan buat satu benda, istighfar. Hanya dengan buat satu benda, istighfar. Allah bagi berapa banyak tu? Hujan dari langit, harta bertambah, anak bertambah, dapat jannah, dapat kebun-kebun, dan dapat sungai-sungai. 1+4 atau 1+5. Kita hanya minta ampun, tuan-tuan. Bayangkan dakwah yang semacam itu ditolak oleh kaum dia. Berapa keras hati kaum dia?
Kita kalau dapat nasihat macam ni, apa lagi yang nak kena buat? Kita belum lumba nak istighfar. Bayangkan kaum Nuh tolak. Disuruh istighfar pun tak mau. Mula degil manusia. Suruh istighfar tak nak. Kemudian ayat 13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Bila kaum dia tolak, maka Nabi Nuh sangat pelik. Malakum. Alangkah teruknya mereka. La tarjuna lillahi waqara. Mengapa mereka tak menghargai? La tarjun rojak. Dia tak nak kembali. Tak nak menghargai apa yang Allah tawarkan. Alangkah teruknya bagi kamu. Kamu tidak sekelumit pun nak menghargai apa yang Allah tawarkan. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Dan itu ungkapan Nabi Nuh kepada kaum dia. Tuan-puan, ada tak orang-orang yang kita pernah nampak macam ni? Atau mungkin perangai kita sendiri. Bila Allah bagi dan kita tak hargai pun. Malah hari ni berapa puluh kali dah kita istighfar. Kadang sampai lupa tak istighfar pada Allah pun. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa sampai macam tu kita tak hargai apa yang Allah dah tawarkan? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah ciptakan kamu berperingkat-peringkat. Wa qad khalaqakum atwara. Allah telah ciptakan kamu berperingkat-peringkat. Tuan-puan, yang sebut ni siapa? Nabi Nuh. Dan sekarang tadi, okey. Sekarang ni, ayat 14. Nabi Nuh sedang cerita tentang kejadian manusia. Kejadian manusia. Wa qad khalaqakum atwara. Kejadian manusia. So, macam mana Nabi Nuh tahu kejadian manusia ni berperingkat-peringkat? Dan kalau ilmu moden sekarang ni, tentang kejadian manusia ni, apa nama ilmunya? Biologi. So, orang-orang yang ada ilmu biologi ni, dia tahu bahawa pembesaran manusia ni ada peringkat-peringkat, atwara. Peringkat-peringkat. Dan atwara bukan saja merujuk kepada daripada bayi kepada toddler, kepada remaja, kepada dewasa. Bukan hanya itu, tapi perkembangan dalam tubuh badan. Nabi Nuh basically sebut tentang ilmu biologi. Sebelum tu Nabi Nuh sebut tentang hujan yang turun. So Nabi Nuh berdakwah bukan sahaja dakwah mengenalkan Tuhan, tetapi baginda memerhati apa yang berlaku dekat alam keliling, malah menguasai pula ilmu alat. Ilmu alat pertama adalah tentang kejadian manusia. Khalaqakum atwara. Diciptakan kamu dengan peringkat-peringkat kejadian. Kalau dalam Quran ni, kan dalam Quran ada sebut tentang peringkat-peringkat bagaimana Nabi Adam dijadikan. Min tin, min salsalin, min hama'im masnun, min salsalin kal fakhar. Itu kan peringkat-peringkat kejadian atwara. Daripada kecil semakin lama semakin tua. Itu yang Nabi Nuh bawa bercerita kepada kaum dia. Yang kita kata, aku tak tahulah Ustaz, aku tak tahu nak cakap apa. Mula-mula ajak mereka istighfar. Mohon ampun atas dosa.
kemudian minta mereka lihat diri. Bukankah semuanya Allah dah ciptakan, dah sediakan untuk kamu? Dia ciptakan engkau sendiri. Wa qad khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Dulu kamu kecil, sekarang kamu dewasa. Disuruh tengok diri kamu sendiri. Ni Nabi Nuh sedang mengajar kita. Nak dakwah ni apa yang kita nak sebut? Apa yang nak cakap? Gitu. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Kamu tak tengok ke macam mana Allah cipta langit? 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Tadi dah habis dia cerita tentang diri, tentang kejadian yang berperingkat-peringkat. Cuba tengok langit tu kan bertingkat-tingkat. Kalau kamu diciptakan secara berperingkat-peringkat, kecil kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa, kan berperingkat-peringkat, bertingkat-tingkat. Cuba tengok langit. Juga bertingkat-tingkat. Lalu bila orang, manusia mula mengkaji angkasa, mengkaji langit, didapati bahawa lapisan ozon kita ni benar-benar ada tingkat-tingkat. Kan? Lapisan ozon. Kita ada tingkatan-tingkatan lapisan ozon. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Termos pun ada. Exosfer. Rupanya ada lapisan-lapisan tu. Sama macam lapisan awan. Lapisan-lapisan awan. Dia ada jenis-jenis awan. Awan berapa ribu kilometer, sekian lapisan. Kemudian berapa ribu kilometer lagi, sekian lapisan. Tuan-puan, kita sekarang tahun 2022. Dan Nabi Nuh bercakap 8,000 tahun dulu. 8,000 tahun dulu seorang Nabi sudah tahu adanya lapisan-lapisan di langit di luar sana. Lalu kita kata kitalah sudah mencapai kemajuan teknologi yang tiada tandingan, tidak seperti generasi terdahulu. Ini Nabi Nuh sedang cerita. Sudah bagi report pada Allah apa yang dia ajar pada manusia, pada kaum dia. Alam tarau, tidakkah kamu melihat kaifa, bagaimana khalaqallah, Allah cipta sab'an samawatin, 7 lapis langit. Kita 7 lapis langit pun kita tak tahu. Tibaqa, bertingkat-tingkat. Rupanya Nabi Nuh sudah memerhati. Tadi tentang biologi, sekarang tentang angkasa. Dan bukan hanya angkasa. Waja'alal qamara fihinna nura. Dan dijadikan bulan itu bercahaya. Waja'ala syamsa siraja. Dan dijadikan matahari sebagai sumber cahaya. Nur, cahaya yang terpantul. Nur ni cahaya yang terpantul. Siraja, sumber cahaya. Pada abad ke-20, setelah kita cipta satelit dan dapat pergi ke bulan, baru kita tahu bahawa bulan itu memantulkan cahaya matahari. Bulan tidak bercahaya sendiri. Bulan memantulkan cahaya. Dan maklumat ini Nabi Nuh sudah sebut 8,000 tahun dulu. How amazing is that? Oh. Bulan pemantul cahaya, matahari sumber cahaya. Siapa sebut ni? Nabi Nuh. Nabi Nuh. So rupanya teknologi
atau keupayaan umat-umat terdahulu sangat luar biasa. Bila Allah datangkan banjir, habis mereka punya tamadun dan teknologi. Habis. Bila Allah datangkan balak, habis ranap. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Kan Allah, apa nama, storm. Allah pijak, ratakan mereka. Beserta dengan kemajuan dan teknologi yang mereka pernah ada. Sehingga untraceable, kita tak boleh nak trace. Ini apa yang Nabi Nuh sampaikan kepada kaum dia? Tentang diri, tentang langit dan sekarang tentang bulan dan matahari. Kemudian ayat 17. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi dengan tumbuhan yang sempurna. Allah tumbuhkan kamu dari bumi dengan tumbuhan yang sungguh sempurna. Ayat ini sangat banyak dimensi. Pertama, dia berkaitan dengan pokok yang ditumbuhkan. Pokok yang ditumbuhkan dari bumi dan pertumbuhan pokok itu sempurna. So, apa nama? Nabi Nuh bukan sekadar tahu biologi, bukan sekadar tahu tentang tentang angkasa raya. Dia juga memerhati tumbuh-tumbuhan dan pokok. Botani. Ilmu botani. So 950 tahun dia sudah menguasai ilmu-ilmu alat ni. So pokok yang tumbuh. Dimensi kedua, kita manusia ni, kita hidup semuanya bersumberkan bumi. Kehidupan kita ni semuanya bersumberkan bumi. Kita makan lembu, lembu makan rumput. Rumput tu daripada bumi. Kita makan kambing, kambing makan rumput. Rumput tu dari bumi. Malah kita makan direct daripada tumbuhan yang tumbuh dari bumi. Sayur-sayuran, buah-buahan. Allah telah tumbuhkan tubuh badan kita ni yang asalnya daripada apa yang tumbuh dari bumi. Itu dimensi kedua. Dimensi ketiga. Seperti mana nanti Allah, seperti mana kamu lihat tumbuhan ini tumbuh dari bumi, seperti itu juga nanti kamu di padang mahsyar, di mahsyar kelak kamu akan ditumbuhkan dari kubur kamu. Kita nanti akan tumbuh macam pokok keluar dari kubur di hari kiamat. Wallahu ambatakum. Allah yang menumbuhkan kamu daripada bumi nabata dengan pertumbuhan yang sempurna. So ayat ni ada 3 dimensi sekurang-kurangnya. Summa yu'idukum fiha, kemudian dikembalikan kamu kepadanya. Tadi kamu hidup di atas bumi, makan daripada hasil bumi dan dapat mentadbir bumi. Kemudian summa yu'idukum, kemudian dikembalikan kamu ke dalam bumi, fiha. Kamu mati dan kembali ke bumi. Sama ada kamu mati ikut ajaran agama, ikut fahaman kamu dibakar, abunya tetap ke bumi. Mati dimakan binatang buas, binatang tu nanti akan mati, tetap kembali ke bumi. Summa yu'idukum fiha, kamu akan kembali ke dalam bumi. Bayangkan tuan-puan, Allah guna perkataan yu'idukum, kembali. Perkataan yang sama juga Allah gunakan summa yu'idukum, kembali kepada Allah.
So rupanya Allah nak kita melihat kita akan mati dan kembali kepada Allah itu, kan, akan mati kembali kepada Allah itu, dia punya confirm, dia punya keyakinan tu sama seperti kita melihat setiap pokok bila mati rebah ke bumi. Begitulah kepastiannya. Kita akan kembali kepada Allah sama seperti kita bakal mati ditanam di bumi. That exact confirmation. Benda tu pasti. Walau ditabur tengah laut, ombak tu bila dia bila dia bawa abu tu, dia lambat laun akan ke pantai. Ataupun abu tu akan jatuh semula, akan terus meresap jauh ke dalam, ke dasar laut, juga kembali ke bumi. So, summa yu'idukum, kemudian kamu akan kembali ke bumi, wa yukhrijukum ikhraja, dan kamu akan dikeluarkan semula. Dengan cara pengeluaran yang kamu tak pernah bayangkan. Kamu benar-benar dikeluarkan dari bumi. So, tentang biologi, tentang astronomi, tentang botani, dan sekarang tentang hidup dan mati. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Ini geografi. Allah jadikan bagi kamu bisata. Jadikan bumi ini sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu boleh suluk berjalan di atasnya dengan jalan yang sangat luas. Kamu boleh berjalan-jalan. Nabi Nuh dalam personal coaching dia, dia ajak kaum dia untuk memerhati alam. Tengok diri kamu, tengok langit, tengok tumbuhan, tengok pokok, tengok pantai, tengok laut, cuba tengok dataran, cuba tengok ada lorong-lorong dan denai-denai, ada yang berjalan. Litasluku minha subulan fijaja. Suatu coaching, dia bukan ajar tentang apa? Fikah. Dia tak ajar tentang tauhid. Sifat 20, 3 serangkai, tak. Dia bawa kaum dia tengok National Geographic. Dia ajar tentang ilmu sains. Seorang Nabi, 950 tahun. Yang selama ni kita menganggap, oh ini ilmu sains ni bukan ilmu agama. Itu yang Nabi Nuh bawa. Sedangkan inilah agama. Kerana bila mereka memerhati semua ini, bila mereka memerhati semua ini, mereka akan kembali kepada Allah. 21. Qala Nuh. Kemudian Nuh berkata lagi, Rabbi, wahai Tuhanku, innahum asawni. Setelah aku terangkan kepada mereka dengan terperinci, buat coaching, buat kelas 101, datangkan dalil dan bukti. Innahum asawni.
mereka tetap menderhaka padaku. Asa, maksiat. Kan maksiat. Asauni, mereka tetap ingkar, menderhaka, melawan. Innahum asauni. Sungguh mereka tetap menderhaka kepadaku. Wattaba'u, dan mereka ikut. Mereka kekal nak ikut. Wattaba'u man lam yazid, orang-orang yang lam yazid maluhu wa waladuhu. Mereka tetap nak ikut orang-orang yang tidak menambah sedikit pun harta dia dan pengikut-pengikut dia, tidak menambah sedikit pun harta dia dan pengikut-pengikut dia kecuali bertambah rugi. Rupanya harta dan anak, harta dan pengikut kita, dia merupakan tambah nilai kepada kita. Dia boleh menjadikan kita bertambah baik, harta dan anak. Risikonya, harta dan anak kita boleh menjadikan kita semakin rugi. Dia boleh jadi tambah nilai, menjadikan kita semakin baik, atau menjadikan kita semakin rugi. Wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Kan tadi Nabi Nuh suruh istighfar. Apa kesan istighfar? Harta bertambah, anak bertambah. Harta bertambah, anak bertambah. Lalu bila pertambahan harta dan anak, kalau tidak disusuli dengan ilmu-ilmu yang membawa kepada Tuhan, yang membawa kepada Allah, maka pertambahan harta dan anak itu akan mengakibatkan kerugian, khasarah, benar-benar rugi. Malah bukan hanya itu, wa makaru makran kubbara. Mereka bila dah kaya, ramai pengikut, mereka merancang dengan rancangan yang besar untuk menidakkan Nabi Nuh. Mereka merancang untuk menolak Nabi Nuh. Wa makaru makran kubbara. So 6.5 kita sampai ayat 22. Kita akan sambung lagi next time untuk ayat-ayat berikutnya. Untuk kita tahu apa lagi laporan Nabi Nuh tentang perilaku kaum dia. Tuan-tuan dan puan-puan, rupanya ada banyak benda yang kita boleh cerita pada anak. Kita boleh ajak dakwah pada orang dekat keliling kita. Bukan hanya tentang Islam, tetapi tentang apa yang kita lalui dekat keliling dan kita kaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa mereka berfikir untuk kembali bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Nazri Mustaqim. Semoga dengan perkongsian ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala lazimi kita dengan istighfar, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan kita seharian seperti Nabi Nuh yang merupakan salah satu Nabi yang cukup lama dalam perjuangan menjalankan kerja-kerja dakwah. Terima kasih sekali lagi atas kesudian Ustaz membimbing kami dan didoakan agar Ustaz sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mewakili pihak pengurusan memohon maaf atas barang kesilapan teknikal dan salah bicara dalam mengendalikan majlis petang ini. Segala yang baik itu hanya dari Allah dan segala kekurangan dan kelemahan itu